Welcome students in the next lecture or last lecture of this unit, that is coordination or theories of coordination complexes. So today we are going to discuss about the last topic of this chapter, that is stereoisomerism in complex with coordination number 6. So before start this topic, in last lecture we discuss about the stereoisomerism in complexes with coordination number 4. So in coordination number 4 complexes, we know that they are having two types of geometries. One is square planar geometry and another is tetrahedral geometry. So in square planar geometry, we already discussed about the 3 to 4 types of complexes, that is M(A2)B2 complex shows cis and trans isomer, that means geometrical isomers. Then complex with M(A2)BC type of complex also shows two types of geometrical isomers, that is cis and trans. Then third example is MABCD type complex, which shows three isomeric form or three types of geometrical isomers. And the last complex, that is metal with unsymmetric bidentate ligand. So that M capital AB2 ligand or AB2 complex, which shows geometrical isomerism. So these complex also show cis and trans isomers, two types of isomers are there. So this is about square planar complex, and square planar complex also shows optical isomerism. So one example also we see that the which shows optical isomerism, that is the example is isobutylene diamine mesostilbene diamine platinum ion. That complex shows non-superimposable mirror images, or when we rotate it to plane of polarized light, this shows non-superimposable mirror image. So that complex shows optical isomerism. And about the tetrahedral geometry, we see that the tetrahedral complexes does not shows optical activity. And so also, sorry, the tetrahedral complexes does not show geometrical isomerism because they all are, or their position, four positions of that tetrahedral complex or four positions of ligands are equivalent and adjacent to each other. So tetrahedral complexes does not shows geometrical isomerism and also optical isomerism, but rarely some complexes shows, or some tetrahedral complexes shows optical activity or optical isomerism. So one example of that particular complex we also give, that means bis benzyl acetone atom beryllium ion complex, which is optically active. So these all things, that means stereoisomerism in complexes with coordination number 4. So in square planar we also see the geometrical and optical isomerism. Then tetrahedral geometry, in tetrahedral geometry we also see the geometrical and optical isomerism. So after that coordination number 4, today we are going to discuss about the coordination number 6 complexes. So stereoisomerism in complex with coordination number 4, sorry, coordination number 6. So in complex with coordination number 6, we know very well there are three types of geometries, that is first one is hexagonal planar, then trigonal prismatic, and last one is octahedral type of geometries. So after that, the before research of one of the complex, the Varnas decided the octahedral geometry is more stable, or it shows two types of isomers which are highly stable. So octa in complex with coordination number 6 octahedral geometry we prefer, or is more of the most of the complexes are octahedral, shows octahedral geometries. So in coordination number 6 we see the octahedral geometry. So just we start with octahedral. So this is the geometry or octahedral structure of complex with 6 or complex with
6 types of ligands are there, central metal ion is there, and these 6 complex 1 2 3 4 5 and this one is 6. So this is the octahedral geometry. हे आपण परत परत बघितलं गेलं आहे आपलं आता. Then octahedral complexes also shows geometrical as well as optical isomerism. ज्या पद्धतीने आपले स्क्वेअर प्लॅनर कॉम्प्लेक्सेस जे ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी आणि जॉमेट्रिकल आयसोमरिझम सुद्धा दाखवत होते, त्याच पद्धतीने कॉम्प्लेक्सेस विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑलवेज शोज और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑल्सो शोज जॉमेट्रिकल ॲज वेल ॲज ऑप्टिकल आयसोमेरिझम. सो सगळ्यात आधी आपण कुठलाही वेळ न लावता लगेच सुरुवात करूया जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम पासून इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. सो जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. तर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ व्हेरियस टाईप शोज सिस अँड ट्रान्स आयसोमर्स. तर जॉमेट्रिकल आयसोमरमध्ये आपल्याला माहिती आहे की त्याचे दोन सबक्लासेस आहेत, दॅट इज सिस अँड ट्रान्स. आणि ऑप्टिकल आयसोमेरिझममध्ये दोन क्लासेस आहेत, दॅट इज वन इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी अँड सेकंड इज लिव्हो रोटेटरी. So in geometrical isomer we know that the complex having more than or which shows 2 or 3 types of isomers that having cis or trans types of isomers. So in cis isomer in octahedral complexes the same ligand occupy either of the positions. म्हणजे सिस आयसोमरमध्ये कुठल्या कुठल्या पोझिशन असणार आहेत लिगॅन्ड्सच्या, ज्यावरून आपण आता इथे ही गोष्ट खूप महत्त्वाची, ही गोष्ट तुम्ही त्याच्यासाठी ही नंबरिंग देऊन ठेवली आहे. आणि कुठल्या कुठल्या पोझिशन्स ह्या सिस असतात आणि कुठल्या ह्या ट्रान्स असतात. आपल्याला माहिती की ॲडजसंट पोझिशन जे एकमेकाला ॲडजसंट असतात ते सिस असतात आणि जे अपोजिट असतात एकमेकाला दोन लिगॅन्ड्स त्या ट्रान्स असतात. पण हे झालं स्क्वेअर प्लेनरमध्ये. पण आता ऑक्टाहेड्रलमध्ये नंबर ऑफ लिगॅन्ड्स इन्क्रीजेस, त्याच्यात 4च लिगॅन्ड होत्या म्हणून आपल्याला हे सहजपणे समजत होतं की दिस इज अपोजिट अँड दिस वन इज adjacent and this one is opposite to each other. 3 and 5 are opposite, so this is this is transposition, and these two 4 and 5 are adjacent to each other, so these are the cis positions. So in octahedral complexes आता ही लिगॅन्ड ह्या लिगॅन्डला काय असणार आहे किंवा ही लिगॅन्ड ह्या लिगॅन्ड सोबत काय दाखवणार आहे किंवा ही लिगॅन्ड ह्या लिगॅन्ड सोबत काय दाखवणार आहे, आपण आता ते डिस्कस करणार आहोत. So cis isomers of the same ligands occupy either of the positions, that is 1-2 position. So this is the 1-2 position or cis to each other, that means adjacent. हे तेपर्यंत ठीक आहे, आपल्याला माहिती आहे adjacent पोझिशन जी असते ते एकमेकाला सिस असतात. देन 1-3 पोझिशन. सो इन 1-3 पोझिशन आता ही महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवण्यासाठी की 1 आणि 3 पोझिशन दिस इज ऑल्सो सिस टू इच अदर. म्हणजे हे दोघं आपल्याला माहीत होते की ॲडजस्टंट एकमेकाला सिस असतात, पण 1 and 3 ऑल्सो सिस टू इच अदर. देन 1 and 4, दॅट मीन्स 1 and 4, म्हणजे ज्या पद्धतीने इकडचा त्या पद्धतीने हा सुद्धा एकाला 1 and 4 ऑल्सो सिस टू इच अदर. देन 1 and 5 ऑल्सो सिस टू इच अदर. हे एक झालं प्रत्येकाचं रोटेशन. त्यानंतर सेकंड लिगॅन्डकडे बोलूया की सेकंड अँड थर्ड ऑल्सो सिस टू इच अदर. देन 3 and 4 म्हणजे ही लिगॅन्डसुद्धा याला सिस आहे. 3 and 4 also cease to each other, and 4 and 5 also cease to each other, and 5 and 2 also cease to each other. त्यानंतर 6 and 2, this 6 and 2 also cease to each other. then 6 and 3 हे तर ॲडजसंट आहे. त्यानंतर 6 and 4 this is the adjacent, so this is also cease to each other. then 6 and 5. तर ह्या सगळ्या पोझिशन्स कवर केल्या आहेत आपण इथे की कुठल्या पोझिशन्स एकमेकाला सिस आहेत. आणि त्यानंतर आता हे झालं सिसबद्दल बोलणं. तर इन ट्रान्स आयसोमर्स द लिगॅन्ड्स लाईंग पोझिशन ऑर लाईंग अपोजिट टू वन अनादर, दॅट मीन्स ज्या अपोजिट असतात ते आपल्याला माहिती की त्या लिगॅन्ड्स आपण ट्रान्स म्हणतो किंवा ते ट्रान्स आयसोमर्स असतात. So the two ligands under consideration will occupies either of the position 1-6. So this is the 1 and 6 which are opposite to each other directly 180 degrees Celsius. That means directly 180 म्हणजे directly opposite जे असतात ती ट्रान्स, तो 1 and 6. then 2 and 4
जर 2 and 4 बघितला, इट इज ऑल्सो 180 degrees or 180, that means exactly opposite to each other. And last one is 3 and 5. This 3 and this 5 also 180 degrees. So this is also exactly opposite to each other. म्हणजे ह्या जरी एवढं तुम्हाला आता थोडंसं कन्फ्युजन झालं असेल, पण जर तुम्ही ट्रान्सलिगंड बघितल्या तर ज्याच्यात 180 आपल्याला रोटेशन बघायला मिळेल किंवा 180 डिग्री ज्याच्यात आपल्याला बघायला मिळतं आहे, त्या लिगँड्स की 1 and 6 विच आर एक्झॅक्टली और extremely opposite to each other. So it shows trans isomer. This 5 and 3 also trans isomer, and 2 and 4 this is the trans isomers. So all others are cis to each other. That means 1 2 is cis, 1 to 3 is cis, 1 to 5 cis, 1 4 is also cis. Then जर आपण 2 पकडला तर 2 ला 1 सिस असणार आहे, 2 ला 3 सिस असणार आहे, 2 ला 6 अल्सो जो सिस असणार आहे, आणि 2 ला 5 अल्सो 2 ला 5 सुद्धा सिस असणार आहे. तर अशा प्रत्येक गोष्टीमध्ये फक्त ट्रान्स लक्षात ठेवायचं आपल्याला. एक्झॅक्टली अपोजिट म्हणजे 1 ला 6 अपोजिट आहे, 4 ला 2 अपोजिट आहे, आणि 3 ला 5 अपोजिट आहे. सो दिस इज अबाउट विच इज हाऊ टू डिसाईड विच इज सिस आयसोमर अँड विच इज ट्रान्स आयसोमर्स. तर आता आपण एक एक कॉम्प्लेक्स स्टार्ट करणार आहोत. सो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स इज MA4B2. आता ए आणि बी, स्मॉल ए आणि स्मॉल बी आपल्याला माहिती की दिस इज स्टँड्स फॉर मोनोडेंटेड लिगँड, की कुठलाही मोनोडेंटेड लिगँड असतं त्या स्मॉल ए बीने आपण दाखवत असतो. A4 आणि B2 म्हणजे 4 सेम प्रकारचे लिगँड आणि 2 डिफरंट लिगँड. फॉर एक्झाम्पल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज CONH3,4Cl2, NH3,4Cl2, NH3 and Cl are different, A and B, and NH3,4 that means A4 and Cl2 that is B2. And another example is tetramine dinitro-cobaltate. So this complex, and tetramine dichlorocobalt. So this is the complex. So this is the example of that M84B2 type. So how it is shows geometrical isomerism, तर आपण ते आता बघणार आहोत की NH3,4 सगळ्यासाठी आपण सिस आयसोमर बघूया. MA4B2, 1 2 3 4, these 4 ligands are exactly same or adjacent to each other. Then 2 chlorine, that means B2, these 2 chlorines are adjacent to each other, so that's why we called this isomer is a cis isomer, कारण सगळ्या पोझिशन ॲडजस्टंट आहेत आणि या दोघंही ॲडजस्टंट, दोघं क्लोरीन एकमेकाला ॲडजस्टंट आहेत, तर त्याच्यामुळे सिस आयसोमर. आणि याचा दुसरा आयसोमर आपल्याला कसा मिळतोय बघा. तर हा जो क्लोरीन आहे, हा जर याच्या अपोजिट टाकला, म्हणजे क्लोरीनला क्लोरीन अपोजिट टाकला आहे आणि तो जर इकडे अपोजिट टाकला, तर एक्झॅक्टली हा NH2 इथे जाणार आहे आणि ह्या NH3ला ही NH3 जी आहे ती अपोजिट असणार आहे. तर आता जर तुम्ही हा कॉम्प्लेक्स बघितला तर इथे तिघही गोष्टी ज्या आहेत, NH3ला अपोजिट आहे, NH3ला अपोजिट आहे, आणि क्लोरीनला अपोजिट आहे. म्हणजे सगळेही अपोजिट एकमेकाला, सगळ्या लिगँड्स एकमेकाला अपोजिट आहेत. त्यामुळे हा जो आयसोमर आहे तो ट्रान्स आयसोमर. आणि हा सिस का, तर सगळ्या ॲडजस्टंट, NH3ला ॲडजस्टंट, NH3ला ॲडजस्टंट, हा दिस इज ऑल्सो ॲडजस्टंट, अँड दिस 2 क्लोरीन्स आर cis to each other, that means adjacent to each other. So this isomer is cis isomer and this isomer is trans isomer. So this is about MA4B2 टाईप कॉम्प्लेक्स. हा तुम्हाला समजला असेल असं मी आपण, कारण स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये हे पूर्ण डिटेलमध्ये डिस्कस केलं आहे की ॲडजस्टंट आणि ट्रान्स. आता तुम्हाला त्याच्यावरून समजत असेल म्हणून डायरेक्टली दिस आर द ॲडजस्टंट अँड दिस इज द both chlorines are adjacent. So this is cis isomer, and both chlorines are opposite to each other, and both all NH3 are also opposite to each other. So this isomer is trans isomer. So in that complex, in cis isomer 2 chlorine ligands occupies the adjacent position, and in trans isomer 2 chlorine occupies opposite to each other. तर हेच मी आता मगाशी म्हटलो की दोघं क्लोरीन आधी दोघं एकमेकाला ॲडजस्टंट होते, आता ते दोघं एकमेकाला अपोजिट झालेत. त्यानंतर पुढचा जो कॉम्प्लेक्स आहे, सेकंड कॉम्प्लेक्स, दॅट इज MA4BC. म्हणजे स्क्वेअर ब्रॅकेटवरून तुम्हाला लक्षात आलं की आधी A2B2 होता, नंतर A2BC झाला, आता MA4B2 होता, आता MA4BC. म्हणजे चारही लिगँड सेम आणि B आणि C आर डिफरंट लिगँड्स. सो दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, और दिस कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो, दिस टाईप ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑल्सो एक्झिस्ट इन सिस अँड ट्रान्स आयसोमर. हा कॉम्प्लेक्स जो आहे हा सुद्धा आपल्याला सिस आणि ट्रान्स आयसोमर्स दाखवतो. सो दिस इज ऑल्सो शोज जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम.
So this is the example of MA4BC type complex, that is tetramine chlorobromocobalt. So 4 NH3, that is A4, then chlorine is there, that is B, and bromine is there, that is C. Then another example is tetramine aqua chloro cobalt. So this is second example, is this is A4, B and C. So now we see this examples in octahedral form, which is cis and which is trans isomer. So these all NH3 ligands are adjacent to each other, and these two ligands are cis to each other. Forget these two ligands, we think about these four ligands. So these four ligands which are adjacent to each other or which is cis to each other. So this is cis isomer, and the second isomer is trans isomer. So in trans isomer we see this chlorine and bromine are adjacent. Then we here we see the both chlorine and bromine are opposite to each other, and when chlorine and bromine which are opposite to each other, then this ammonia and this ammonia which is also opposite, and this ammonia ligand and this ammonia ligand which is also opposite to each other. So this is trans isomers, and this is trans isomer and this is cis isomer. दोघांमध्ये काय फरक आहे तर या चारही NH3 लिगँड्स एकमेकाला सीस आहेत, आणि इथे चारही NH3 जर बघितलं तर एकमेकाला ट्रान्स आहेत. सो दिस इज सीस आयसोमर अँड दिस इज ट्रान्स आयसोमर. सो MA4BC type complex also shows geometrical isomerism or geometrical isomers. Then so this is figure for cis and trans isomers of tetramine chlorobromocobalt complex. The next or third complex is MA3B3 type complex. So these three ligands are same, or these three ligands are same. So these both are different. So in complex A3B3 shows two types of isomers in cis form, like group occupy the corners of the one of the triangle face or octahedron, while in trans form they do not. आता या A3B3 टाईप कॉम्प्लेक्समध्ये बघा, अशा पद्धतीचं एक्झाम्पल आहे ट्रायामाइन ट्रायक्लोरोकोबाल्ट, किंवा हे त्याचं दुसरं एक्झाम्पल ज्याच्यात तीन लिगँड्स A3 अँड तीन जे आहेत तीन क्लोरीन आणि तीन पिरिडीन लिगँड A3B3 टाईप कॉम्प्लेक्स. तर सो इन सीस फॉर्म लाईक ग्रुप ऑक्युपाय द कॉर्नर्स ऑफ द वन ऑफ द ट्रायंगल. म्हणजे हा जर तुम्ही सीस फॉर्म बघितला तर हा ट्रायंगल बनतोय एक, किंवा तिघही लिगँड्स तीन सेम कॉर्नरला आहेत आणि विच ऑक्युपायज कॉर्नर्स ऑफ द वन ऑफ द ट्रायंगल फेस. एका ट्रायंगल फेसचा ऑक्युपाय करतात हे तिघही कॉर्नर, आणि दुसरे तिघ लिगँड्स ज्या आहेत त्या ट्रायंगल फेसला ऑक्युपाय करतात. हे तिघही एक ट्रायंगल आणि हा तिघही एक ट्रायंगल, तिघही ह्या तीन डिफरंट आणि ह्या तिघही डिफरंट. आणि सीस का म्हणतोय तर ही याला ॲडजस्टंट ही लिगँड, याला ॲडजस्टंट ही लिगँड. सो क्लोरीन सुद्धा ॲडजस्टंट, या क्लोरीनला ॲडजस्टंट ही क्लोरीन लिगँड. सो दिस इज सीस फॉर्म. अँड सो दिस इज अँड व्हाईल इन ट्रान्सफॉर्म दे डू नॉट. आणि ट्रान्सफॉर्ममध्ये काय असतं तर या तिघही लिगँड्स आता तिघही एकमेकाला अपोजिट असणार आहेत, म्हणजे ट्रान्सफॉर्म सिम्पल. या क्लोरीनला हा क्लोरीन ट्रान्स, पिरिडीनला पिरिडीन ट्रान्स, आणि उरला एक पिरिडीन आणि क्लोरीन दोघं एकमेकाला ट्रान्स. सो दिस इज सीस फॉर्म और फेसियल. आता ही गोष्ट महत्त्वाची लक्षात ठेवा MA3B3 की याला फेसियल फॉर्म म्हणतो आपण, किंवा 1 2 3 आयसोमर, 1 2 3 आयसोमर, किंवा सीस किंवा फेसियल. फेसियल म्हणजे काय तर ट्रायंगल फेस बनतोय, त्यामुळे हा तुमचा याला फेसियल आयसोमर असं म्हणतो. आणि दुसरा जो कॉम्प्लेक्स आहे तो ट्रान्स, दॅट इज 1 2 अँड 6, 1 2 अँड 6 पोझिशन. सो और दिस इज फेसियल अँड दिस इज पेरिफेरल और मेरिडोनल. याला मेरिडोनल पण म्हणतात, पण आपल्या बुकमध्ये पेरिफेरल म्हटलंय सध्या. सो दिस इज पेरिफेरल जॉमेट्री अँड दिस इज फेसियल. म्हणजे जरी तुम्हाला इथे सीस आणि ट्रान्स जर दिलेला नसेल आणि फेसियल मेरिडोनल असेल किंवा फेसियल पेरिफेरल असेल तर तुमच्या लक्षात लगेच हा या टाईपचा कॉम्प्लेक्स यायला पाहिजे, दॅट इज MA3B3 टाईप कॉम्प्लेक्स. सो दिस टू आर आयसोमर्स, geometrical isomers. One is cis and another is trans, or one is facial and second is meridional or peripheral. So these two examples or these two isomers of MA3B3 type complex. So in
Cs, that means facial isomer of this, the 3Cl that, or here we give the rhodium as a central metal ion and this is a cobalt. So both are म्हणजे तुम्ही एकदा कोबाल्ट घ्या किंवा रोडियम घ्या, तर या रोडियम Cl आणि Cl या तिघांचा जर बॉन्ड अँगल जो आहे तो 90 डिग्री सेल्सिअस आहे. व्हाईल इन ट्रान्स दॅट इज पेरिफेरल, सो दिस इज ट्रान्स आयसोमर और पेरिफेरल आयसोमर, द isomers 2ClCOCl, that means here rhodium is there, rhodium Cl and Cl, so this bond angle is 180 degree Celsius, and sorry 2ClCl अँगल इज 90 डिग्री सेल्सिअस, म्हणजे या दोघं क्लोरीनचा जो बॉन्ड अँगल आहे तो 90 डिग्री सेल्सिअस आहे. अँड 1Cl rhodium Cl, दॅट इज दिस Cl rhodium Cl बॉन्ड अँगल इज 180 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे या दोघांमध्ये फरक काय, जर तुम्ही सीस फॉर्म जर बघितला किंवा फेशियल फॉर्म बघितला तर या तिघही क्लोरीन जे आहेत तिघांचा रोडियम Cl दिस बॉन्ड अँगल इज 90 डिग्री सेल्सिअस, दिस also 90 degree Celsius. And if we give this example or this isomer, that is trans isomers, one or two of the chlorines with rhodium, it's having 90 degree angle, and this one is chlorine and rhodium having 180 degree angle. तर ही महत्त्वाची गोष्ट याच्यामध्ये लक्षात ठेवायची आहे. सो this is the this isomer, this complex also shows geometrical isomerism, that is cis or trans or facial or peripheral or meridional. So the next example is for octahedral complexes of the type MABCDEF. ज्या पद्धतीने आपण स्क्वेअर प्लॅनरमध्ये बघितला MABCD म्हणजे चारही लिगॅंड्स डिफरंट, त्याच पद्धतीने आता हा ऑक्टॅहेड्रलमध्ये MABCDEF 6च्या 6 ज्या लिगॅंड्स आहेत त्या डिफरंट आहेत. सो इन विच ऑल लिगॅंड्स आर डिफरंट, सो इन जॉमेट्रिकल आयसोमर्स आर ऑल्सो पॉसिबल. तर या सगळ्या लिगॅंड्स ज्या आहेत त्या डिफरंट असल्यामुळे हा सुद्धा आपल्याला जॉमेट्रिकल आयसोमर्स दाखवत असतो किंवा याच्यात सुद्धा जॉमेट्रिकल आयसोमरिझम हे पॉसिबल आहे. सो दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ दॅट, दॅट इज platinum NH3, this ligand 2, this is 3, third ligand 4 ligand, fifth and sixth, to all 6 ligands are different. So this complex shows only 3 isomers isolated, म्हणजे 3 प्रकारचे आयसोमर्स आपल्याला याच्यापासून मिळत आहेत. सो दिस ऑल्सो शोज MABCDEF टाइप कॉम्प्लेक्स ऑल्सो शोज geometrical isomerism. And now the next example is capital AA2, that means symmetrical bidentate ligand. We know that the capital A or capital letters we use for the bidentate ligand. So AA टाइप म्हणजे दोघंही डोनर ॲटम्स हे सेम असणार आहे, त्यामुळे AA टाइप अँड AA ट्वाइस A2 या टाईपचा कॉम्प्लेक्स आपण बघणार आहोत. तो कशा पद्धतीचं त्याचं एक्झाम्पल. सो हिअर AA इज अ सिमेट्रिकल बायडेंटेड लिगँड्स अँड A इज फॉर मोनोडेंटेड लिगँड. आपल्याला स्मॉल ए माहिती की मोनोडेंटेड लिगँडसाठी, आणि जो कॅपिटल A आहे तो सिमेट्रिकल बायडेंटेड लिगँडसाठी. तर त्याचं एक्झाम्पल बघितलं आपण तर MAA ट्वाइस A2 टाईप कॉम्प्लेक्स, दॅट इज CO bis ethylene diamine dichlorocobalt complex. So this is bidentate ligand or symmetrical bidentate ligand ethylene diamine, and 2 chlorine is there. So this is the example of that, or this is the actual structure, octahedral structure of that complex, that is these two are, म्हणजे हा जो एवढा पार्ट आहे तो इथिलीन डायमाइनचा. EN स्टँड्स फॉर इथिलीन डायमाइन लिगँड. इथिलीन डायमाइन सिमेट्रिकल का म्हणतोय तर दोघं डोनर ॲटम जे आहे ते नायट्रोजन आहेत NH2 आणि इथिलीन म्हणजे तुमचा हा एवढा ग्रुप, आणि डायमाइन म्हणजे त्याला 2 अमाइन अटॅच असलेला हा तुमचा इथिलीन डायमाइन लिगँड की जी बायडेंटेड लिगँड आहे. तर ह्या कॉम्प्लेक्समध्ये 2 इथिलीन डायमाइन लिगँड्स आहेत ज्या बायडोनर किंवा बायडेंटेड लिगँड्स आहेत. म्हणजे ही एक झाली आणि तुमची ही एक लिगँड की NH2 इथिलीन डायमाइन लिगँड, आणि 2 क्लोरीन लिगँड्स की ज्या 2 क्लोरीन लिगँड्स. तर याचा सीस आयसोमर कसा, तर याच्यातसुद्धा सीस आणि ट्रान्स आयसोमर आपल्या जॉमेट्रिकल आयसोमर्स मिळत आहेत. तर ते कसे, हे दोघं ॲडजस्टंट एकमेकाला, हे दोघंही ॲडजस्टंट एकमेकाला, आणि हे दोघंही ॲडजस्टंट एकमेकाला. सो ॲडजस्टंट पोझिशन शोज सीस टाइप्स ऑफ आयसोमर अँड बोथ क्लोरीन्स हॅव्हिंग or both chlorines are adjacent to each other, so this also shows
ट्रासिस आयसोमर. आणि याच्याच अपोजिट जर आपण बघितलं तर जे ज्यावेळेस आपण दोघं क्लोरीन अपोजिट केले एकमेकाला हॅव्हिंग 180 डिग्री अँगल, सो दिस शोज अपोजिट इच अदर अँड शोज ट्रान्स टाइप्स ऑफ आयसोमर. ऑल this NH2 and this NH2 also trans to each other, this NH2 and this NH2 also trans to each other. So these isomers also, or this type of complex also shows geometrical isomerism, that is cis type isomers and trans type of isomer. So this is figure for cis and trans isomers of ethylene diamine dichloro. Then next example is this, that is M capital A2 AA2 EB type complex. आता याच्यात काय तर here symmetrical bidentate ligand is there and A and B जे monodentate ligands आहे त्या दोघं एकमेकांपेक्षा डिफरंट आहे. तर अशा पद्धतीचं कॉम्प्लेक्स also shows geometrical isomerism. So this is the example of this type of complex, that is bis ethylene diamine chloro bromo cobalt complex. So here we see the AA2, that is ethylene diamine having two ligands, and AB, this is chlorine and bromine. A for chlorine, B for bromine. Both ligands are different. So we see here the two types of isomers. कशा पद्धतीचे आयसोमर्स की हे इथिलीन डायामाइन म्हणजे याच पद्धतीचं स्ट्रक्चर आहे, पण एवढं काढण्यापेक्षा ते अशा पद्धतीने काढलं तरी चालतं. EN म्हणजे इथिलीन डायामाइन. कारण परत आता हे तुमच्यासाठी इथे एक काढून दिलं आहे, परत तेच दुसरं काढण्यापेक्षा मी अशा शॉर्टमध्ये लिहिलं आहे की इथिलीन डायामाइन म्हणजे अशा पद्धतीची लिगँडसुद्धा इथे आहे याच पोझिशनला, आणि या पोझिशनला अशाच पद्धतीची लिगँड आहे. आणि तुमच्या ह्या ज्या दोन पोझिशन आहेत तर तिथे चेंज काय झालं आहे तर AB टाईप मोनोडेंटेड लिगँड ज्या आहेत दोघं डिफरंट. इथे दोघं क्लोरीन होत्या, तर इथे एक क्लोरीन आणि इथे एक ब्रोमिन. तर हा तुमचा सिस फॉर्म. इथे सिस फॉर्म म्हणजे NH2 NH2 ॲडजसंट, NH2 NH2 ॲडजसंट, आणि दिस टू आर ऑल्सो ॲडजसंट टू इच अदर. तर आपण ही लिगँड हा झाला तुमचा सिस आयसोमर, आणि दोघं एकमेकाला अपोजिट केल्या तर आपल्याला माहिती आहे ट्रान्स आयसोमर. दिस NH2 and this NH2 also trans to each other. This NH2 and this NH2 also trans to each other. So this is trans isomers. So in this type of complex, A capital AA2 AB type complex also shows geometrical isomers having cis and trans types of isomers. So these two isomers of this complex is here. So this is cis isomer and this is trans isomer. So these all complexes shows geometrical isomers. Now we are तर आपण आता आपल्या ऑप्टिकल आयसोमेरिझम इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेसकडे वळूयात. तर आपण जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझममध्ये बघितले की 5-6 प्रकारचे कॉम्प्लेक्सेस जे कॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम दाखवतात. त्याच्यात पहिला जो कॉम्प्लेक्स होता तो MA4B2 टाईप कॉम्प्लेक्स. देन सेकंड कॉम्प्लेक्स इज M_A4B and C टाईप कॉम्प्लेक्स. Then third complex is M_A3 and B3 type complex. Then fourth complex we see that about monodentate ligand, that is MABCDEF type complex. Then in bidentate ligands or in bidentate complexes or symmetric bidentate ligands complexes we see the M capital AA2 small a2 type complex also shows geometrical isomers. Then we also see the last, that is M capital AA2 and AB small ab, that means monodentate ligands having different. So this complex also shows geometrical isomerism. So now we turns to optical isomerism in octahedral complexes. So this is last topic. So ऑप्टिकल आयसोमेरिझम इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेसमध्ये जर आपण बघितलं की अ मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह व्हेन इट कॅन बी रोटेट इट कॅन नॉट बी सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज. आपल्याला माहिती की ऑप्टिकल ॲक्टिव्हली कंपाऊंड्स किंवा ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह मॉलिक्यूल्स तेच असतात जे ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह तेच मॉलिक्यूल असतात जेव्हा इट कॅन नॉट बी सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, की त्या सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस नसतात, म्हणजेच नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस असतात. त्याला आपण ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह कॉम्प्लेक्स किंवा ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह मॉलिक्यूल्स असं म्हणतो. सो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाईप MAA thrice have mirror image which are non superimposable, hence it is optically active. सर हा तुमचा आपला पहिलाच कॉम्प्लेक्स जो MAA thrice, that is symmetrical bidentate ligands, 3 types of symmetrical bidentate ligands. तर त्याचं एक्झाम्पल आहे
tris ethylene diamine cobalt complex, then tris oxalato chromium complex. These are the optically active complexes. आता ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह आणि इनॲक्टिव्ह कॉम्प्लेक्समध्ये तुम्ही गडबड करायची नाही. जे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस दाखवतात किंवा ज्याच्यातून प्लेन पास होतो किंवा प्लेन पास होत नाही, ते जे आहेत ते ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह कॉम्प्लेक्सेस असतात. आणि ज्याच्यात प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेझेंट असते ते ऑप्टिकली इनॲक्टिव्ह असतात. ॲक्टिव्ह प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेझेंट, तर आपण ऑप्टिकल ॲक्टिव्ह आणि इनॲक्टिव्हमध्ये आपण कन्फ्यूज होतो. सो this is about optical activity. So or these complexes shows optical activity. So this complex shows optical isomerism or optically active complex. तो कशा पद्धतीने ते आता आपण बघणार आहोत. तर याच्यात बघितलं आपण ए टाईप म्हणजे इथिलीन डायमाइन और ट्रिस इथिलीन डायमाइन कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स जर बघितला तर ही तुमची इथिलीन डायमाइनची लिगँड, बायडेंटेड लिगँड, तिघंही इथिलीन डायमाइंड लिगँड्स आहेत, सिमेट्रिकल लिगँड्स आहेत. तर तिघंही सेम असल्यावर आपल्याला अशा पद्धतीचा कॉम्प्लेक्स मिळतो. टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 1 2 3 4 5 6. इथिलीन डायमाइंडचे 3 लिगँड का, तर प्रत्येक एक लिगँडमध्ये 2 डोनर ॲटम्स आहेत. ही एकच लिगँड ज्याच्यात 2 डोनर ॲटम आहेत, याच्यात 2 डोनर ॲटम असलेली एकच लिगँड आणि याच्यात 2 डोनर ॲटम असलेली एकच लिगँडची इथिलीन डायमाइंड बायडेंटेड लिगँड. तर हा झाला आपला डी आयसोमर. दॅट इज वी नो दॅट द डेक्स्ट्रोरोटरी, दॅट मीन्स क्लॉकवाईज डायरेक्शनने ज्यावेळेस रोटेट होतो कॉम्प्लेक्स त्याला आपण डेक्स्ट्रो रोटेटरी म्हणतो. आणि याच्यात ज्यावेळेस आपण मिरर पकडला किंवा याची जर मिरर इमेज बघितली तर हा कॉम्प्लेक्स जर आपण प्लेन ऑफ रोटेट केला प्लेन ऑफ पोलराइज लाईटमध्ये, तर अशा पद्धतीने तर त्याची आपल्याला मिरर इमेज मिळते. तर मिरर इमेज जी मिळते, तर इथे बघितला तुम्ही की टोटल चार्ज हे इकडच्या बाजूला होते ना, ते ज्यावेळेस आपण मिररमध्ये पकडले तर त्याची मिरर इमेज आपल्याला अशा पद्धतीची मिळते. म्हणजेच काय, तर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज. हे जे पोझिशन आहे ते इकडच्या बाजूला आले आणि हे सगळं जे आहे ते इकडच्या बाजूला. म्हणजे हाच आपण मिररसमोर असा हात पकडला तर तो आपल्याला असा दिसतोय. हे दोघं हात आपण हा समजा हा मधला मिरर आहे, हा जर आपण असा पकडला ना आपल्याला मिररमध्ये तो अशा पद्धतीचा दिसतोय. सो दिस लेफ्ट हँड इज हॅविंग मिरर इमेज और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज. अशा पद्धतीने हे दोघंही कॉम्प्लेक्स जे आहेत, तर हा कॉम्प्लेक्स मिरर इमेज बघताना तो अशा पद्धतीने होतोय, म्हणजे तो आपल्याला असा दिसतोय. सो दिस इज यल फॉर्म और लिव्हो रोटरी. आणि इथे बघितलं तर हा तुमचा अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनने रोटेट होतोय. सो दिस इज यल फॉर्म और लिव्हो रोटेटरी अँड दिस इज डी फॉर्म, दॅट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी. सो this complex shows optical isomers or this is optically active complex. त्यानंतर सेकंड जे कॉम्प्लेक्स एक्झाम्पल आहे दॅट इज सिस एम कॅपिटल ए ट्वाईस स्मॉल B2 टाईप कॉम्प्लेक्स. म्हणजे दोन बायडेंटेड लिगँड जे आहेत त्या सिमिलर किंवा सिमेट्रिक बायडेंटेड लिगँड, आणि B2 म्हणजे तर तुमचा मोनोडेंटेड लिगँड ज्या दोन आहेत त्या सिमिलर. त्यानंतर दुसरा जो कॉम्प्लेक्स आहे ए ट्वाईस अँड BC टाईप. आता हे सेपरेट घेण्यापेक्षा इथेच दोघं एक्झाम्पल घेतले की हे दोघं टाईपचे जे एक्झाम्पल आहेत की बायडेंटेड लिगँड सेम आहे, त्याच्यातून बायडेंटेड लिगँड सेम आहेत, याच्यात मोनोडेंटेड लिगँड सेम आहेत, पण याच्यात मोनोडेंटेड लिगँड दोघं B अँड C म्हणजे डिफरंट आहेत. तर हे दोघं टाईपचे कॉम्प्लेक्सेस आर ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह. आपण दोघंही बघणार आहोत. सगळ्यात आधी हा तुमचा ए ट्वाईस B2 टाईप कॉम्प्लेक्स, दॅट इज bis ethylene diamine dichlororhodium complex. So this bidentate ligand is AE type and this chlorine is B2 type ligands is there. तर ह्या जर बघितलं आपण तुमची बायडेंटेड दोघंही लिगँड सिस नाही म्हणू शकत आपण, तर ह्याही दोघं तुमच्या डी फॉर्म म्हणजे क्लॉकवाईज डायरेक्शनने रोटेट केल्यावर आपल्याला अशा पद्धतीचा एक कॉम्प्लेक्स मिळतोय. आणि ज्यावेळेस तुम्ही हा मिरर समोर पकडला किंवा वेन रोटेट इट्स इन प्लेन ऑफ पोलराइज लाईट वी गेट द मिरर इमेज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स. जे इकडचे दोघं क्लोरीन होते ते इकडं आले, इथिलीन डायमाइन जे अशा पद्धतीचे झाले. म्हणजे हा कॉम्प्लेक्स असून उचलला इकडे आरशासमोर ठेवला तर तो असा होतोय. म्हणजे दिस इज डी फॉर्म अँड वेन दिस इज द मिरर इमेज, बोथ आर मिरर इमेजेस म्हणजे बोथ आर enantiomers of each other. So this is D form and this is L form. So this type of complex also shows optical activity, or this is optically active complexes, or it shows optical isomerism. So optical isomerism of cis, rhodium,
इथिलीन डायमाइन Cl2. आणि सगळ्यात महत्त्वाची म्हणजे ऑप्टिकल आयसोमेरिझम हे फक्त सीस कॉम्प्लेक्सेसच शोज करतात. ट्रान्स आयसोमर्स जे असतात ते ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी शोज करत नाहीत. आता इथेच बघा, हे एक्झाम्पल जर तुम्ही ट्रान्स पद्धतीने असलं, ही क्लोरीन आणि हे क्लोरीन इथे, आणि दोघंही इथिलीन डायमाइन आणि इथे इथिलीन डायमाइन, अशा पद्धतीचा हा ट्रान्स कॉम्प्लेक्स होईल. तर हा ट्रान्स कॉम्प्लेक्स जर तुम्ही याच्यात मिरर इमेज पास केली तर तुम्हाला ॲज इट इज असाच कॉम्प्लेक्स इकडे मिळणार आहे. इथे क्लोरीन असणारी, इथे क्लोरीन असणारी, इकडे इथिलीन डायमाइन आणि इथिलीन डायमाइन. सो ट्रान्स आयसोमर्स डज नॉट शोज ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी, ओनली सीस आयसोमर्स विच शोज ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी ऑर ऑप्टिकल आयसोमेरिझम. तर ही महत्त्वाची गोष्ट आधीच सांगायचं विसरलो मी. तर ही एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आपल्याला. तर हे जे एक्झाम्पल आहे ते या टाईपचं MAA2B2 टाईप कॉम्प्लेक्स. आता आपण याचं एक्झाम्पल बघणार आहोत की सीस MAA कॅपिटल AA2 B and C टाईप कॉम्प्लेक्स which is optically active complex. So this is the example of that complex, that is AA twice, that is both are bidentate, symmetrical bidentate ligand is there, and B and C, this is B for chlorine and C for bromine. So this is D form. When we passes it or we rotate plane of polarized light, so we get the mirror image of this complex, that is this is converted to this. So this is D form and this is L form. Sorry, here chlorine is there and this is bromine is there. तर अशा पद्धतीने आपल्याला कॉम्प्लेक्स मिळतो, ही सुद्धा मिरर इमेज मिळते. सो दिस कॉम्प्लेक्स ऑल्सो शोज ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी अँड ऑल्सो इज कॉम्प्लेक्स इज ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह कॉम्प्लेक्स. त्यानंतर पुढचं जे एक्झाम्पल आहे MAA. आता एकच लिगँड आहे बायडेंटेड, आणि B2 आणि C2 म्हणजे ह्या दोन मोनोडेंटेड लिगँड सेम आणि दोन मोनोडेंटेड लिगँड सेम, आणि एक तुमची बायडेंटेड लिगँड. इट ऑल्सो शोज ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी. तर अशा पद्धतीचं एक्झाम्पल आहे इथिलीन डाय अमायनो क्लोरो कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स. तर ही तुमची AA टाईप लिगँड, त्यानंतर B2 म्हणजे NH3 ट्वाईस आणि Cl2. तर हे तुमचे C2 म्हणजे तुमचे Cl2. इट एक्झिस्ट D अँड L फॉर्म, म्हणजे हा सुद्धा तुमचा ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी दाखवतो. तर कशा पद्धतीने हे जर बघितलं तुम्ही, chlorine which is adjacent to each other, this is also adjacent, and this shows D form. And when we rotate in plane of polarized light, it gives mirror image, that is non superimposable mirror image. तर आपल्याला अशा पद्धतीची मिरर इमेज मिळते. सो दिस इज L form. सो दिस इज L form, that is अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन रोटेट होता हा कॉम्प्लेक्स. सो दिस कॉम्प्लेक्स ऑल्सो शोज ऑप्टिकल आयसोमेरिझम और ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह आयसोमर्स. त्यानंतर पुढचा कॉम्प्लेक्स जो आहे MABCDEF टाईप, जो आपण जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझममध्ये बघितला. तर हा जो कॉम्प्लेक्स आहे तो सुद्धा, याच्यापासून आपल्याला 15 जॉमेट्रिकल आयसोमरिझम मिळतात. तर ते जे आहे ते सगळे ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह असतात. सो ऑल गिव्ज DL पेअर्स. आपण जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझममध्ये हे 3 टाईपचे आपल्याला आयसोमर्स मिळतात, पण जे बाकीचे टोटल आपल्याला 15 आयसोमर्स मिळतात जे ऑप्टिकली ॲक्टिव्हसुद्धा असतात. सो तो पॉईंट इथे नोट केला की टोटल 15 जॉमेट्रिकल आयसोमर्स विच इज ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह, अशा पद्धतीचे आपल्याला आयसोमर्स मिळत असतात. त्याचं हे एक्झाम्पल आपण बघितलं तेच आहे. सगळेही 6च्या 6 लिगँड्स, डिफरंट लिगँड्स. सो अँड द लास्ट इज कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग हेक्साडेंटेट लिगँड, मोनोडेंटेड, बायडेंटेड. त्याच पद्धतीने हेक्साडेंटेट की अशी लिगँड ज्याच्याकडे टोटल हेक्सा म्हणजे 6 डोनर ॲटम्स आहेत. तर अशा पद्धतीची लिगँड सच ॲज EDTA ही लिगँड आहे. ही लिगँड आपण मागच्या वर्षी आपण ब्लॅकबोर्डवर सुद्धा मी तुम्हाला हा कॉम्प्लेक्स लिहून दाखवला होता. EDTA स्टँड्स फॉर इथिलीन डायअमाइन टेट्रा ॲसिटेट. इथिलीन डायअमाइन टेट्रा ॲसिटेट लिगँड शोज ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी. सो दिस इज इथिलीन डायअमाइन टेट्रा ॲसिटेट कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स एक्झिस्ट इन D and L फॉर्म ॲज, हा तुमचा मधला कोबाल्ट, इथिलीन डायअमाइन. तर सगळ्यात आधी आपण हा पूर्ण कॉम्प्लेक्स इथिलीन डायअमाइन मी वेगवेगळ्या कलरमध्ये घेतला इथे. हा तुमचा इथिलीन, हा तुमचा डायअमाइन. त्यानंतर इथिलीन डायअमाइन झाला टेट्रा ॲसिटेट. टोटल टेट्रा म्हणजे 4 ॲसिटेट ग्रुप याला अटॅच आहे. CH2COO, त्यानंतर CH2COO ग्रुप, आणि इकडच्या लिगँडला टेट्रा म्हणजे 4, हे 2 झाले.
आणि इकडचे 2 CH2COO आणि इकडे CH2COO अशा पद्धतीचे आणि 4 टेट्रासिटेटचे तुमचे 4 ऑक्सिजन डोनर ॲटम्स 1 2 3 4 आणि इथिलीन डायमाइनमध्ये 2 नायट्रोजन ॲज अ डोनर ॲटम्स. सो टोटल डोनर ॲटम्स इज 6. हे 2 आणि हे 4 ऑक्सिजन्स म्हणजे हेक्साडेंटेड लिगँड्स हॅव्हिंग 6 डोनर ॲटम्स, that is EDTA ligand. So this complex also shows optical activity. When we rotate it in plane of polarized light, we get the mirror image or नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज. दॅट इज अशा पद्धतीने आपण जर मिरर समोर ठेवला तर आपल्याला त्याची नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज मिळते. हा CH2 इकडे गेला आहे आणि हे सगळे इकडचे लिगँड्स हे इकडच्या बाजूला गेले आहेत. सो दिस इज D फॉर्म अँड दिस इज L फॉर्म. So this complex, that means ethylene diamine tetraacetate cobalt complex, also shows optical activity or it is optically active complex, that is EDTA complex. तर this is all about complexes with coordination number 4 or geometrical or stereoisomerism in complexes with coordination number 6 complexes. तर याच्यात आपण जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम बघितले 6-7 प्रकारचे, अतिशय सोपे होते. 1-2 वेळा बघितले तर सहज समजतील. त्यानंतर ऑप्टिकल आयसोमेरिझमचे पण 4-5 टाईप्स आहेत, ते पण अतिशय सोपे आहेत. जर बघितले तर कळतील. म्हणजे जरी हे स्ट्रक्चर मोठे मोठे वाटत असतील ना, पण अतिशय म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही 1-2 वेळा प्रॅक्टिस कराल तर ते सहज आणि एवढं व्यवस्थित सांगितलं तुम्ही लेक्चर सगळी जर व्यवस्थित ऐकलं बघितलं तरी तुम्हाला ते क्लिअर होईल. तरीही कुठला डाऊट आला तर तुम्ही विचारू शकतात. सो हे चॅप्टर आपला इथेच संपलेलं आहे. पहिलं चॅप्टर, दॅट इज मॉडर्न थेरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स पार्ट ए. याच्यातली थेरीज आपली संपलेली आहे आणि आपण आता हे बेसिक लेक्चर असल्यामुळे थोडं लवकर संपवलं आणि हे तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने समजलं असेल असं मी गृहीत धरतो. तरीही पूर्ण चॅप्टरमध्ये कुठल्याही पद्धतीच्या काही अडचणी आल्या तर विचारा, काही नाही समजलं तरी विचारा, पण विचारा हे मला सांगायचं आहे. काही का असे ना, प्रश्न पडू देत जा. प्रश्न त्यालाच पडतात जो कमीत कमी वाचतो. वाचणाऱ्याला 100% प्रश्न पडतात, काहीच न बघणाऱ्याला कधीच प्रश्न पडत नाहीत. तर आज थांबूया आपण इथे. नेक्स्ट लेक्चरला पुढच्या चॅप्टरबद्दल विचार करूया. सो थँक्यू.